मुश्किल तेरी मिटाएगा। दिल मेरे तू धीरज धर। अंधियारों की अब खैर नहीं, ये कुछ पल के मेहमान है। किरणों के रथ पे हो के सवार आ गए स्वयं दिन मान है। लेकर के बहिश्त हथेली पे वो द्वार पे दस्तक देता है। भगवान बने जिनका साथी, सचमुच वो बड़े ही महान है। सचमुच वो बड़े ही महान है। लेकर के ख्यालों में खुशियाँ, अतरों पे खुशी बिखराए जा। दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। दिल मेरे तू धीरज धर। ఓం శాంతి. ఈరోజు సద్గురువారం. శుభాకాంక్ష అందరికీ. बाबा చెప్తారు, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं. అంటే బాబా చెప్తారు, చదువులో తప్పు చేయొద్దు, అంటే టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. అవినాశి జ్ఞాన రత్నాలతో మన సంచి నిండించుకుని ఉండాలి. వినాశీ ధనం వెనకపోయేసి ఈ చదువు ఈ సంపాదన వదలకూడదు. प्रश्न, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल है, उनकी निशानी क्या होगी? బాబా అడుగుతారు, ఎవరు బిడ్డలు తండ్రి సమానం దయా స్వరూపులో ఉంటారు, దయా హృదయం వాళ్ళ నిశానీలు ఏమి? आंसर, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे. सेकंड पॉइंट, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे. विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे. అంటే బాబా చెప్తారు, వాళ్ళు జ్ఞానాన్ని నశాలో ఉంటారు. సదా జ్ఞాన రత్నాల్ని స్వయంలో ధారణ చేసుకుని వేరే వాళ్ళకి కూడా జ్ఞాన ఇంజెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. అందరినీ ఆసురి మత నుంచి విడిపిస్తారు. మరి సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే, బాబా ఏం వినిపిస్తారో దాన్ని నోట్ చేసుకొని అమృత్ వేళ లేచి దాని మనసులో విచారం చేస్తూ ఉంటారు.
విచార సాగర్మంతం చేసి సదా సంతోషంగా ఉంటారు. మళ్ళీ పాట హమారీ తీర్థ న్యారీ హే అట్లా అని పాట. మన తీర్థయాత్రని స్పెషల్, వేరే లౌకికంగా లేదు, अलौकिक. ओम शांति. शिव की जयंती कब होती है और परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते. तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतरित होते हैं. गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन रात दिन होता है वो रात्रि या कोई और रात्रि? इसको भारतवासी भी नहीं जानते. शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का नाम जन्म, कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रख दिया है. शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेता है ये नहीं जानते. शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है. అంటే పాట విన్నారు కదా, హమారీ తీర్థ న్యారీ హే అట్లా. అంటే మన తీర్థయాత్రని స్పెషల్. మరి బాబా ఓం శాంతి చెప్తారు. శివ జయంతి ఏమో చేస్తారు. ఎప్పటి నుంచి శివ జయంతి చేస్తారు? ఎప్పుడు అవుతుంది శివ జయంతి? ఎప్పుడు అవుతుంది? పరంపిత పరమాత్మ ఎప్పుడు అవతరిత అవుతారు? ఇది భారతవాసీలకి తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు బిడ్డలు నంబర్వార్ పురుషార్థ అనుసారంగా తెలుసుకున్నారు శివ్ బాబా ఎప్పుడు అవతరణ అయినారు అట్లా అని. పాట కూడా పాడతారు, రాత్రిలో అవతరణ అవుతారు అట్లా అని. అయితే ఏ రాత్రి అది? రోజు వచ్చే రాత్రియా? రాత్రి పగలు రోజు వస్తుందా లేదా? 24 గంటలే ఆ రాత్రియా, లేదు వేరే ఏదైనా స్పెషల్ రాత్రియా? ఇది భారతవాసీలకే తెలియదు. అయితే వాళ్ళు శివ్ బాబాకు బదులుగా కృష్ణ జన్మ రాత్రి 12 గంటలకు చూపించినారు. శివుని అందరూ ఒప్పుకుంటారు, కానీ ఎప్పుడు జన్మం తీసుకుంటారు ఇది తెలీదు. శివ అవతరణ గురించి ఏమీ తెలీదు మనుషులు. శివ్ బాబా అవతరణ పగల్లో అవుతుందా, ఎప్పుడు అవుతుంది? అందరి కోసం చాలా పెద్ద పండగ ఇది శివ అవతరణ. ఎందుకంటే శివ్ బాబా సర్వాత్మలు సద్గతి దాత, అందువల్ల శివ అవతరణ చాలా పెద్ద పండగ. जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है तब चिल्लाते हैं, वो पतित पावनाओ, वो गॉड फादर रहम करो. पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो. ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं. कोई की सुनते भी नहीं हैं. वो इन्हों को ईश्वर मत दे. कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं ईश्वर इनको अच्छी मत दे, ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चलते रहते हैं. अभी भगवान कौन है ये भी नहीं जानते. कह देते हैं भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात ठहर नहीं सकती है. तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कैसे साधारण तन में ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं. ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी भी नहीं जानते. दादा का चित्र देख मूंझ जाते. समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया. अभी नाभि से जन्म तो किसका होता ही नहीं है. विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते नहीं.
क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेद शास्त्रों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद शास्त्र दे दिया है, ये भी नहीं हो सकता है అంటే బాబా చెప్తారు, ఎప్పుడెప్పుడు చాలా ఎక్కువగా దుఃఖం అయిపోతుందో అప్పుడు మనుషులందరూ అరుస్తూ ఉంటారు. ఏమీ అరుస్తారు, ఓ పతి పావన్ రండి, ఓ గాడ్ ఫాదర్ మా పైన దయ చూపించండి అని చెప్పి అరుస్తూ ఉంటారు. పోప్ కూడా చెప్తారు భగవాన్కి, ఏ భగవాన్ గాడ్ ఫాదర్ మనుషుల పైన దయ చూపించండి. మనుషులందరూ పరస్పరంగా ఎట్లా కొట్టుకుంటారు, యుద్ధం చేసడానికి తయారుగా ఉన్నారు. ఎవరి మాట వినరు, వాళ్ళు యుద్ధం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈశ్వర్ వీళ్ళకు మతం ఇవ్వండి అని చెప్పి పిలుస్తారు. ఎవరింట్లో అయినా చాలా పెద్ద జగడాలు ఉంటాయి, చెప్తారు ఈశ్వర్ వీళ్ళకు మంచి మతం ఇవ్వాలి, అట్లా మంచి బుద్ధి ఇవ్వండి, ఆసురీ మతలా నడుచుకుంటారు. సో ఇప్పుడు భగవాన్ ఎవరు ఇది కూడా తెలియదు మనుషులకు. ఏం చెప్తారు? భగవాన్ నిరాకారం చెప్తారు, అయితే సర్వవ్యాపి అని చెప్తారు. మళ్ళా ఎవరికి బుద్ధిలో ఏ పాయింట్ ఉండదు సర్వవ్యాపి అంటే. ఇప్పుడు మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. బాబా ఇట్లా ఒక సాధారణ బ్రహ్మ శరీరంలో అవతరణ అయినారు. బ్రహ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, ఎక్కడి నుంచి పుట్టినారు బ్రహ్మ భారతవాసీలకి తెలియదు. దాదా చిత్రాన్ని చూసి, బ్రహ్మ బాబా చిత్రాన్ని చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అనుకుంటారు బ్రహ్మ విష్ణు నాభి నుంచి కదా జన్మం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు నాభి నుంచి జన్మ ఎవరికి వస్తుంది? నాభి నుంచి ఎవరికి జన్మ ఇచ్చేది సాధ్యం లేదు. విష్ణు మరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉండేవాడు, వాళ్ళ బయోగ్రఫీను ఏమీ తెలియదు మనుషులు. ఏమి బ్రహ్మ ద్వారా విష్ణు అన్ని వేదశాస్త్రానుసారం వినిపించినారా? బ్రహ్మ చేత అన్ని వేదాలు శాస్త్రాలు చూపిస్తారు. ఇది కూడా సాధ్యం లేదు. బ్రహ్మ ద్వారా విష్ణు చెప్పేది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? तो తండ్రి మనకు అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్తారు. एक तो बच्चों को देही अभिमानी हो करके बैठना, ఈ విషయాలంతా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే బాబా చెప్తారు మీరు దేహీ అభిమాని అయ్యేసి కూర్చోవాలి, అప్పుడే అన్ని విషయాలు బాగా అర్థమవుతుంది. हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों से सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं. हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सद्गति दाता ज्ञान सागर वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं. అంటే ఆత్మాభిమాని అయితేనే బిడ్డలకు అన్ని విషయాలు అర్థమవుతుంది. నేను ఆత్మ పరంపిత పరమాత్మ చెప్పే విషయాలు ఈ చెవి ద్వారా వింటున్నాను, అట్లా అని అనుభవం చేస్తూ వినాలి. అయితే బిడ్డలు గడిగడి మర్చిపోతూ ఉంటారు. అంటే పరమాత్మ ఆత్మ దగ్గర వార్తాలాప్ చేస్తున్నారు, ఇది అనుభవం కావాలి. మనందరం ఆత్మలు, మన దగ్గర స్వయం భగవాన్ మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళే సద్గతి దాత. ఎవరు సద్గతి దాత? జ్ఞాన్ సాగర్ అయినారు. వాళ్ళు కూర్చొని బిడ్డలకు అన్ని విషయాలను చదివిస్తారు. ఇదంతా బుద్ధిలో మనం పెట్టుకోవాలి, అనుభవం కావాలి, ధారణ కావాలి. ये सिवाय तुम्हारे और किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए इतना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. మనకు మాత్రమే ఇదంతా బుద్ధిలో ఉంది, వేరే ఎవరికి బుద్ధిలో అర్థం కూడా కాలేదు. అందుకే వాళ్ళకి ఇంత గౌరవం కూడా లేదు. వాణి వినేదానికి కూడా గౌరవం ఉండాలి. భగవాన్ వాచ अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते हैं. ఒకవేళ నిశ్చయం అయిపోతే భగవాన్ చదివిస్తున్నారు అని ఒక సెకండ్ కూడా ఈ చదువు లేకుండా ఉండదు, చదువుతూ ఉంటారు. तो ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है. बाप कहते हैं
सिर्फ मुझे याद करो। ये एक बात कभी नहीं भूलना है, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं, ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये भी డ్రామా అనుసార్ అంటే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ గంట సేపు ముక్కాలు గంట సేపు చదివిస్తారు అంతే, బాకీ శివబాబా తలంపు సదా ఉండాలి. ఈ మాట కూడా మర్చిపోదారు బిడ్డలు. వాస్తవంగా బాబాని మర్చిపోకూడదు. బాకీ విస్తారం ఎక్కువ ఉంది సారంలో. ఇది బాబా మనకు చెప్తారు, ఈ వేద శాస్త్రాలంతా చదివేది, దాన పుణ్యంతా చేసేది, ఇదంతా భక్తి మార్గంలో చేస్తానే వచ్చినారు. ఇదంతా డ్రామా అనుసారంగా చేసే ఉంది. అర్ధ సమయం జ్ఞాన మార్గం, అర్ధ సమయం భక్తి మార్గం. ఈ సృష్టి చక్రం బ్రహ్మ పగల్ మరి బ్రహ్మ రాత్రి అని చెప్తారు. ఇది కామన్, రోజు వచ్చేది కామన్గా ఉండే రాత్రి పగల్. ఇది జంతువులకు కూడా వస్తుంది. రోజు జంతువులు రాత్రి నిద్రపోతుంది, ఉదయం లేచి తినేదానికి పోదు. అయితే ఈ బ్రహ్మ రాత్రి బ్రహ్మ పగల్ ఇది విద్వాన్ పండితుకు కూడా అర్థం కాదు, ఏమది ఎట్లా అని. అర్ధకల్పం రాత్రి, అర్ధకల్పం పగల్. సో ఇప్పుడు మీరు గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కూడా పని అంతం చేసుకొని కూడా కంపల్సరిగా గంట సేపు వచ్చి చదవాలి, వినాలి వాణి. దీంట్లో టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. बाबा जानते हैं फलाना फलाना गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं तो नापास हो जाएंगे. नापास हो जाएंगे, कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है. अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो. साथ में ये अविनाशी रतन ही चलेगा. जिन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किए हैं, उनके पिछाड़ी गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है. బాబా చెప్తారు, చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు, టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, చదవరు. ఎంతమంది బిడ్డలు చదివేలేదు. బాబాకు తెలుసు ఎవరెవరు అట్లా అని. ఫలానా చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తారు, రెగ్యులర్గా చదవరు, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయిపోతారు. అంటే తక్కువ పదవి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వినాశీ దానం వెనక వాళ్ళకు చాలా లోభం, ఆ సంపాదనలోనే ఎక్కువ టైం ఇస్తూ ఉంటారు. అవినాశీ జ్ఞాన్ రత్న పైన అటెన్షనే లేదు. మరి ఇక్కడ బాబా చెప్తారు, మీకు బాగా తెలుసు ఈ సంపాదన మాత్రమే మనకు, ఈ జ్ఞాన రత్నాలే మన వెంట వచ్చేది. ఎవరు ఎక్కువగా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారు, సంపాదన చేసి జమ చేసి పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళ వెనక గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది. గవర్నమెంట్ వాళ్ళ వెనకే తిరుగుతూ ఉంది. जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं. ఎట్లా చనిపోయే టైం వచ్చేస్తుందంటే మనకు పెయిల్ అయిపోతాం. పెయిల్ అంటే చప్పగా అయిపోతాం. ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ వెనక వచ్చేస్తారు. ఎక్కువ డబ్బులు ఎవరి దగ్గర చేర్చిపెట్టినారు వాళ్ళు చప్పగా అయిపోతారు. మరి భయం అయిపోతుంది, బ్లడ్ లేగంటలాగా ఉంటారు, पेलगा అయిపోతారు. देखो दुनिया की हालत क्या है, हम समझाते हैं बचे समय बहुत थोड़ा है. इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है. कहते भी है हम पति थे फिर भी अपनी मत पर चलते रहते. कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाली आपस में न लड़े,
ये क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अभी उन्हों को मनुष्य देश कैसे शांति कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधन के। ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम अपनी धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते, वास्तव में है तो फादर है ना। బాబా చెప్తారు, ఈ ప్రపంచాన్ని గతి ఏమైపోయింది, చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇది మృత్యులోకం. మృత్యులోకం నరకం చెప్తారు. తక్కువ మంది బిడ్డలు ఇదాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. చెప్తారు, ఇప్పుడు మేము పతిత అయినాం, పతిత పావన్ రండి అని చెప్పి మరి బాబా చెప్పే మత అనుసారంగా నడుచుకోరు, ఆసురి మతలా నడుచుకుంటారు. కాన్ఫరెన్స్ అంతా చేస్తారు, శాంతి ఎట్లా అయ్యేది ఎట్లా. వేరే ధర్మ వాళ్ళు పరస్పరంగా జగడాలే వేసుకోకూడదు అని అనుకుంటారు. అయితే ఈ ఒక్క క్రిస్టియన్ ధర్మం వాళ్ళు రష్యా, అమెరికా అంతా మొత్తం పరస్పరంగా జగడాలు స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఎవరు మనుషులు పోయి శాంతి చేసేది? వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, ఎవరు మాట వినరు. ఇంత నిధానికి అయిపోయినారు. ఋషి మునిలు చెప్తూ ఉంటే మాకు రచయిత మరి రచనాది ఆది మధ్య అంత రహస్యమే తెలీదు అట్లా అని. తండ్రి చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు ధని అంటే తెలుసుకోలేదు, ఎవరు మాలిక్, ఎవరు మన చూసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళ గురించి మీకు తెలియలేదంటే మరి ఎట్లా? మాలిక్ కో మాన్తే హో తో జాన్నా चाहिए. భగవాన్ ఒక్కరే ఉన్నారు, భగవాన్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి కదా. ఇది చాలా విచిత్రం. భగవాన్ గురించి తెలుసుకోకుండా ఉంటారు. భగవాన్ లే ఈశ్వర్ లే గాడ్ ఫాదర్ అట్లా అని వెరైటీ పేరుతో పిలుస్తారు. వాస్తవంగా ఫాదర్ వాళ్ళు. हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे. माँ बाप और माँ बच्चे, हम तो जैसे ईश्वरी फैमिली ठहरे. माता पिता से तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए. हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है. बाप को सर्वव्यापी कह दे तो फैमिली हो नहीं सकता है. मालिक रचता की हम ఫ్యామిలీ है అంటే రచయిత ఎవరు? వాళ్ళ బిడ్డలు కదా మనం, రచయిత బిడ్డలు, తల్లి తండ్రి బిడ్డలు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ, ఈశ్వరీ ఫ్యామిలీ అయిపోయింది. మాతా పిత అంటే మనకు ఆస్తి ఇచ్చేవాళ్ళు అవుతారా లేదు. మనం పరంపిత పరమాత్మ ఫ్యామిలీ. అయితే సర్వవ్యాపి అని చెప్తే ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్సే రాదు. సర్వవ్యాపి అంటే ఏం ఫ్యామిలీ? మాలిక్ రచయిత మన ఫ్యామిలీ అట్లా అనే అనుభవం కాదు సర్వవ్యాపి అంటే. तो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था. न सिर्फ हमको परंतु सबको देते. हमको जीवन मुक्ति का देते, बाकी सबको मुक्ति का देते. कितना सहज. అంటే ఈ రోజు నుంచి 5000 సంవత్సరం ముందు కూడా తండ్రి శివబాబా వచ్చి అందరికీ ఆస్తి ఇచ్చినారు. మనకు మాత్రమే కాదు, అందరికీ ఇచ్చినారు. మనకు జీవన్ముక్తి ఆస్తి ఇచ్చినారు, మిగతా వాళ్ళందరికీ ముక్తి ఆస్తి ఇచ్చినారు. ఎంత సహజం ఇదని అర్థం చేసుకునేది. ఏ भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु ओहो मम माया यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया बुला देती है, बाप को ही बुला देती. अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते. शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा
हमको అడాప్ట్ किया है. బాబా చెప్తారు ఇది ఎంత సంతోషాన్ని మాట. అందరికీ పరమాత్మ వచ్చి ఆస్తి ఇస్తారు, అయినా మాయ వచ్చేస్తుంది, మర్చిపోతారు. ఇక్కడ నుంచి బయట పోతారు, ఉదయం మాయ మరిపించేస్తుంది. బాబానే మర్చిపోతారు, అన్నీ మర్చిపోతారు, పాయింట్సే మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు మన తండ్రి బిడ్డలు అయినామంటే శివబాబా గురించి మనకు తెలుసు కదా, బ్రహ్మ ద్వారా మన అడాప్ట్ చేసినారు అట్లా అని. ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला. ये चित्र रखना चाहिए. गांधी जी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकला. फिर ब्रह्मा बैठ नॉलेज सुनाते हैं वेद शास्त्रों को. सो भी कहाँ सुनाएंगे, क्या सूक्ष्म वतन में सुनाएंगे. कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता है. जिसको बाप से वर्षा लेना वो तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना. అంటే ఇక్కడ శివబాబా చెప్తారు బ్రహ్మ ద్వారా మన అడాప్ట్ అయిన ఇట్లా కాదు. బ్రహ్మ విష్ణు నాభి నుంచి వచ్చినారు కాదు. ఇంత పెద్ద బ్రహ్మ నాభి నుంచి ఎట్లా వస్తారు. ఈ చిత్రం కూడా మనం పెట్టుకొని చెప్పాలి. గాంధీజీ నాభి నుంచి నెహ్రూ వచ్చినారు. సో విష్ణు నాభి నుంచి ఇంత పెద్ద బ్రహ్మ ఎట్లా వస్తారు. మళ్ళీ బ్రహ్మ కూర్చొని జ్ఞానం వినిపిస్తారని చెప్తారు. వేదశాస్త్రాన్ని జ్ఞానం ఎక్కడ కూర్చొని వినిపించినారు. ఏమి సూక్ష్మవతంలో వినిపించినారా, ఏమి బుద్ధిలో కూర్చునేదే లేదు. మనుషులు అర్థమే కాలేదు. అయితే ఎవరెవరు బాబా దగ్గర ఉండి వరుస తీసుకునే వాళ్ళుగా ఉంటారు, వాళ్ళకే ఈ విషయాలంతా బాగా అర్థమవుతుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు, ఇదంతా మీ కల్పన అని చెప్పేస్తారు. अभी बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर के सबको सच्ची गीता सुनानी है. सब एक जैसे नहीं समझा सकते. नंबरवार राजधानी बन रही है అంటే బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారంటే ఈ సత్యమైన మాటలు ఇదంతా వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పాలి. బ్రాహ్మణ్ సత్యమైన గీత వినిపిస్తారని చెప్తారు. అంటే అందరూ ఒకే రకంగా ఏమీ అర్థం చేసుకోలేదు, చెప్పేదానికి కూడా లేదు. నంబర్ వారి రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది. అందరూ ఒకేలాగా చదవరు. धारणा करके फिर उसे विचार सागर मंथन करना है. सुना, नोट किया, फिर उसको ख्याल करना चाहिए. आज बाबा ने क्या सुना है, सवेरे सवेरे गौर करना चाहिए. అంటే బాగా ధారణ చేసుకొని విచార సాగర్ మంతం చేయాలి. మనం ఏమంతా విన్నోమో దాన్ని నోట్ చేసుకొని దానిపైన విచారం చేయాలి. బాబా ఈరోజు ఏమేమి వినిపించినారు, మరి అమృత్ వేళ కూర్చొని దాని మనసులో తీసుకొచ్చి విచారం చేయాలి. తుమ్కో సప్పర్ తరస్ పడనా చాయ్. మనకు అందరి పైన దయాను ఉండాలి. बाबा का फरमान है, अपनी रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ. బాబా డైరెక్షన్ ఇస్తారు, ఆర్డర్ ఇస్తారు. మీరు పోయి మీ బిడ్డల గురించి చెప్పండి, మీ భార్య గురించి చెప్పండి. అందరిపైన దయ ఉండాలి. पुरुष रचना रचते हैं अपनी सुख के लिए. ये बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते हैं. कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ. तो जब धारणा हो तभी नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सकते हो. అంటే లౌకికలో పురుషుడు ఫ్యామిలీ రచన చేస్తారు సుఖాని కోసం. అయితే ఇక్కడ బాబా తాను ఏమి సుఖ అనుభవం చేయరు, పైన పోయి కూర్చునేస్తారు.
బిడ్డలకు సుఖం ఇచ్చేస్తారు. చెప్తారు బిడ్డల కోసం బాబా కూడా ఎంత ప్రయత్నం చేస్తారు బిడ్డలు సుఖంగా ఉండాలని. ఇప్పుడు ఇదన్నీ విషయాలు ధారణ చేసుకుంటేనే నష ఉంటుంది. ఎప్పుడు నషాలో ఉంటామో అప్పుడే వేరే వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు అంటే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేదానికి అవుతుంది. బాబా మిసల్ రహం దిల్ బన్నా. బాబా లాగా మనకు దయా స్వరూపం ఉండాలి. ఆసురీ మత్ సే సబ్కో చూడానా హై. అందరినీ ఆసురీ మతాల నుంచి విడిపించాలి. కితనీ భారీ దుష్మన్ రామ్ और రావణ్కి. ఎంత పెద్ద శత్రుత్వం రామ రావణ్ మధ్యలో ఎంత శత్రుత్వం. ये है रावण राज्य, वो है राम राज्य. मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि पावन कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते हैं. बाप इतना अच्छी रीति समझाते, समझाने के लिए ये चित्र बनाए. वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी बाप ही समझाते हैं. అంటే మనుషులకు ఏమీ తెలియదు, పావన్ ఎవరు చేస్తారు, పతిత్ ఎవరు చేస్తారు అట్లా అని. బాబా ఈ చిత్రాలంతా ఎంత బాగా చేసి పెట్టినారు వేరే వాళ్ళకు చెప్పేదానికోసం. బాబాను మనకి ఎంత బాగా అన్ని విషయాలను చెప్తారు. ఈ వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ తండ్రి కూర్చొని మనకు చెప్పినారు. ఈ చిత్రాలు చాలా బాగా ఇదంతా రాసి పెట్టాలి. అంటే ఇది వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ పరమాత్మ చెప్తున్నారు అట్లా. ఇప్పుడు బిడ్డలకు బాగా తెలుసు నిరాకార్ తండ్రి గాడ్ ఫాదర్ మొత్తం విశ్వానికి కోసం రిలీజియో పొలిటికల్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ కూర్చొని చెప్తారు. మొత్తం విశ్వానికి చెప్తారు. రిలీజియో పొలిటికల్ అంటే ఇది ధర్మం ఉంది, దీంట్లో రాజ్యం ఉంది. ఇది వరల్డ్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ అంతా చెప్తారు. సున్తే బోత్ హే పరంతు సమజ్తే కుచ్ భీ नहीं. చాలా వరకు వింటారు బిడ్డలు, కానీ అర్థం చేసుకోవాలని అర్థమే కాలేదు. वास्तव में ये चित्र अंधों के आगे आईना है. झाड़ और ड्रामा वो तो बहुत क्लियर है ना. ये बाप ने समझा करके बनवाया है. అంటే ఈ చిత్రాలు ఎంత బాగుంది. వాస్తవంగా ఈ చిత్రాలంతా గుడ్డి వాళ్ళ ముందు కర్రలాగా. ఈ కల్పవృక్షం కానీ డ్రామా కానీ ఎంత బాగుంది, క్లియర్గా ఉంది. అన్ని విషయాలు దీంట్లో క్లియర్గా ఉంది. ఈ బాప్ని సంజా కర్కే బన్వాయా. బాబా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ చిత్రాలంతా చేయించినారు. ఈ సమయం సబ్ అజ్ఞా नींद में सोए हैं. तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो. रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े. మన అందరిని ఆత్మిక యాత్రలో పిలుచుకొని పోదాం. అయితే ఈ ఆత్మిక యాత్రలో పిలుచుకొని పోయేదానికోసం వాళ్ళకి ఎంత జ్ఞానం వినిపించాల్సిందిగా ఉంది. ఎంత నాలెడ్జ్ ఇస్తేనే వాళ్ళు ఈ యాత్రలో వస్తారు. బుద్ధి స్వచ్ఛాయి, బుద్ధి కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి యాత్ర కోసం. इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम ये भी वंडर है. जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे. బాబా చెప్తారు ఇదిను ఎంత విచిత్ర మాట. ఎక్కడ మన జడ యాద్గార్ ఉందో అక్కడే తపస్వీలు చైతన్యం వల్ల కూడా పోయి కూర్చున్నారు. జడ యాద్గార్ ఆ పక్క ఈ పక్క చైతన్య యాద్గార్. చైతన్యంలో ఉన్నాం మనం ప్రాక్టికలీ. దిల్వాలా మందిర్ జడ యాద్గార్. చాలా గుప్త రహస్యం ఇది. ఎంత పెద్ద గుప్త రహస్యం. तो जैसे हम गुप्त है वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त है. ఎట్లా మనం ఇక్కడ గుప్తంగా చేస్తూ ఉన్నాం, మన మందిర్ యాద్గార్ మందిర్ కూడా చాలా గుప్తం. మందిర్ బనానే వాళ్ళే కుచ్ నహీ జాన్తే. ఆ మందిర్ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలీదు. చాలా గుప్త రహస్యం ఉంది దాంట్లో. బాప్ తుమ్హే సబ్ బాतें समझाते हैं. प्रदर्शनी में अक्षर भी बहुत अच्छे होने चाहिए.
तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत नहीं। फुर्सत कहाँ है? कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे, बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी या प्रजा। मधुबन में आकर ऐसे नशा चढ़ा करके जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, అంటే బాగా చెప్తారు, ప్రదర్శనలో కూడా మంచి మంచి అక్షరాలు చెప్పి అందరికీ బాగా చెప్పాలి. చెప్పే విధానం కూడా చాలా బాగుండాలి. అందరికీ ఒక్కొక్క మనిషిని చూసి వాళ్ళు పరిచయం ఇవ్వాలి. పెద్ద పెద్ద మనుషులు వస్తారు, కొందరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు, కొందరు చెప్తారు ఇదంతా బాగుంది కానీ మాకు టైమే లేదు అని చెప్తారు. మళ్ళా కొందరు చెప్తారు రేపటి నుంచి వస్తాను. బాబా చెప్తారు రేపటి నుంచి రాని, వచ్చేది కష్టం, రారు, చాలా కష్టం వచ్చేది. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది, మనం దేవతలు అవుతాం, మన రాజధానిని మనం స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం, మనమే పోయి రాజ్యం చేస్తాం. అయితే మనసులో చూసుకోవాలి, నేను రాజారాణి అవుతానా, లే దాస్ దాసి అవుతానా, లే ప్రజ అవుతానా. అట్లా పురుషార్థం ఎట్లా ఉంది? మధుబన్లో వచ్చి బాగా నష ఎక్కించుకొని రావాలి, అది సదా ఖాయంగా ఉండాలి ఆ నష. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना, स्वच्छ बुद्धि बन, ज्ञान धारण करके फिर औरों को भी धारणा कराना है. विचार सागर मंथन करना है. బాబా చెప్తారు ఈ పాత ప్రపంచంలో ఉండి మనం ఉపరాంగా ఉండాలి, స్వచ్ఛ బుద్ధి అయ్యి జ్ఞానం బాగా ధారణ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి కూడా ధారణ చేయించాలి. విచార సాగర్ మంతన్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. సెకండ్ పాయింట్, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है. తండ్రి సమానం దయా స్వరూప అయ్యేసి అందరినీ ఆస్తురి మతాల నుంచి విడిపించాలి. మళ్ళా వరదానం, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव. परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव. అంటే పరివర్తన శక్తి ద్వారా జరిగిన విషయాలు గంతా బిందు పెట్టేసి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి निर्मल मरी निर्माण भाव. परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो. मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. పరివర్తన శక్తి ద్వారా మొదట్లో మన స్వరూపాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. నేను ఈ శరీరం కాదు, అయితే నేను ఆత్మ అట్లా. फिर स्वभाव का परिवर्तन कर. पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है. तो पुरानी स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन कर. फिर है संकल्पों का परिवर्तन. व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो. इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदु लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे. అంటే బాబా చెప్తారు
మొదట్లో ఇది పరివర్తన కావాలి, నేను దేహం కాదు ఆత్మ అట్లా. తర్వాత మన స్వభావాన్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. ఈ పాత స్వభావమే పురుషార్థి జీవనం చాలా మోసం చేసేది. సో ఈ పాత స్వభావం అంటే నేచర్ని పరివర్తన చేసుకోవాలి. మన సంకల్పాలని పరివర్తన చేసుకోవాలి. వ్యర్థ సంకల్పాలని సమర్థుల పరివర్తన చేసేయాలి. ఈ ప్రకారంగా పరివర్తన శక్తి ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి ఏం జరిగిందో దాని బిందు పెట్టేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటికలీ మనం నిర్మాణ్ అయిపోతాం. స్వతహానే నిర్మలంగా ఉంటాం, నిర్మాణంగా అయిపోతాం. ఈ విధంగా పరివర్తన శక్తిని యూజ్ చేస్తే. మళ్ళా స్లోగన్, మస్తక్ పర్ స్మృతి కా తిలక్ సదా చమక్తా రహే, యహీ సచ్చే సుహాగ్ కి నిషాని. అంటే మన మస్తక్లో సదా స్మృతి తిలకం మెరుస్తూ ఉండాలి. ఇదే సత్యమైన సుమంగలి, ఇది నిషాన్. సుమంగలి అంటే తిలకం పెట్టుకుంటారు. అయితే ఏం తిలకం? సదా స్మృతి స్వరూపుది తిలకం. స్మృతి తిలకం, నేను ఎవరు, నా తండ్రి ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాను, ఏం చేసానికి వచ్చినాను, ఇదంతా స్మృతి సదా న్యాచురల్గా ఉండాలి. అదే తిలకం. ఓం मस्ती के आलम में गाए न हम।
सफल है। ओ सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है, हम धन्य भागी बना मन विमल है। ये खुशियों के मोती छुपाए न हम, सुनाए बिना रह भी पाए न हम। याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की